ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1554 ਤੱਕ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1586 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1599 ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਈ, ਇੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਣ ਪਈ, ਕਿਹੜੀ ਖੋਤੀ ਖੁੱਬੀ ਪਈ ਆਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਟ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ 1540 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1554 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਈ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌਰ ਰਾਏ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਸੰਦਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਏ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵਡਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ 1554 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1586 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ 1547 ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਿਆ ਉਹ 1586 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1599, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਢੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। अगर तुसी पढ़ो कि जिस टाइम अकबर बादशाह ने दीन इलाही जो दीन अकबर भी है नाफज किया, अगर तुसी तारीख पढ़ते हो तो 1582 है। तो दूजे पासे लाहौर जो दूजी बार दारुल हुकूमत बनाया गया दिल्ली तो हटा के, दिल्ली तो दारुल हुकूमत आई ना, दिल्ली तो हटा के दूजी बार लाहौर दारुल हुकूमत बनाया गया, वो 1586 के बनाया गया। ये दौर है जिहदे विच अब्दुल्ला भट्टी इन्हां दे खिलाफ जंग लड़दा पिया और अपने पंजाब वास्ते तो पंजाबियों के हक वास्ते डट के खलोता। नाल याद रखो कि अब्दुल्ला भट्टी दीन की भी जंग पे लड़ता है, दीन अकबरी के सख्त खिलाफ आई, और शाह हुसैन बाकायदा उन्होंने तबलीग की इस मामले दे विच, और वो खोल के सामने आए दीन अकबरी के खिलाफ। दुल्ला भट्टी जवान होया और उसकी बहादुरी के किस्से दूरों नज़दीक हर जाई फैल गए। आ दिन के दुल्ले भट्टी की दहशत का यह आलम आई कि मुगलिया सल्तनत का कोई भी काफिला जिस टाइम संदल बाद नकलो हरकत करता है और दुल्ले भट्टी की मरूना मिन्नत होता है। अमलन तुम इंज आख लो कि मुगलिया सल्तनत जो मुगली अंपायर आए ना, उसके कंट्रोल तो संदल बाहर आई, संदल बार के अंदर सिर्फ दुल्ले भट्टी का हुक्म चलता है। हुण दुल्ला भट्टी शाही लश्कर तो तहफ़ुज़ वास्ते अपने संदल बार के मुकीना वास्ते अकबर बादशाह की फौज के सामने आके खुल के खलोता है, जिस की वजह तो उत्थों के किसाना सुख का साह लिया। इन्हां जो मुआशी इस्तेसाल है, जो माल लुट के लै वैंदे उसका दरवाज़ा भी हमेशा वास्ते बंद कर दिता, और एक बड़ी वड्डी कामयाबी है क्योंकि उन्होंने जितना एरिया है अकबर बादशाह की जितनी सल्तनत है एक पंजाब का खिता है जिस दे विच एक कार्रवाई होंदी भी आई, और कदाई उन्होंने किसी मज़ामत का सामना नहीं। लोहड़ी का त्यौहार ते दुल्ला भट्टी, अज दिन लोहड़ी का त्यौहार जो ना ये उस टाइम मनाया जाता जिस टाइम सर्दियाँ खत्म होंदियां पियां। ये पंजाब की पुरानी रस्म है, जिस टाइम सारा पंजाब इकट्ठा होंदा ये सारे मनाते हैं। लेकिन दुल्ले भट्टी नाल इस नूं क्यों मनसूब किया जाता, वो दस्सण तो पहले मैं तुहानूं दसां कि लोहड़ी के त्यौहार नूं हिंदुओं नाल ही मनसूब किया जाता कि सूरज देवता वास्ते करते हैं। इंज नहीं है। लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है कि सर्दियाँ जिस टाइम खत्म होंदियां, गन्ने की छेली लगी होंदी, उस टाइम मनाया जाता है। हुण गल करने दुल्ले भट्टी ने क्यों मनसूब है। उत्थों के एक किसान है जिहदियां दो धीआं सुंदरी ते मुंदरी, उस उत्थों के एक बंदे कोलों कर्जा ले होया है, वो कर्जा उस ना दे सके, उसदी औज ओहदियां दोवें धीआं चाह के लै गया। आखदे ने कि कर्जे दी औज भी चाह के लै गया, उन्हां चों इक नूं पसंद करदा है, वो तां चाह के लै गया, वो उन्हां नाल कोई तलक बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। ये गल दुल्ले भट्टी तक अपड़ी। दुल्ले भट्टी बात उन्हां कोलों उन्हां दोवां कुड़ियां छुड़ाया, हिंदू कुड़ियां छुड़ाया, मतलब पहले ये सोच ना आई धीआं भैणां सब दियां साझियां। असी पता नहीं यार क्यों बनी कि मैं अतरू आ गए। खैर उसने छुड़ाया, उसनू लैके गया जंगल दे विच, उन्हां दोवां भैणां दी शादी की। उन मन तो आउंदा नहीं, अग बाल के तो उन्हां दे जिहड़ा को अपना रिसम है कोई फेरे दिवाए, तो पंडित टाइप बन के ना तो
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇ ਸੰਗਿਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਛੱਡਸਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਖੈਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਫਰੀਦ ਖਾਨ ਭੱਟੀ ਔਰ ਰਾਏ ਬਿਜਲੀ ਖਾਨ ਸੰਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਰਿਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟ 1 ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੂ ਬੱਡੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਸਤਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਨਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਪ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਫਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਫਸੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੋਨਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰਫ ਹੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 2 ਪਾਰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਪਾਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਕ ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।